Hello everyone. Today's part we are going to see the cetane number and the process of cracking. Okay, in last video lecture we have seen that is the process, that is octane number and the knocking concept. Okay, octane number, this is the knocking characteristic of petrol engine. This is also, and cetane number, it is also a knocking characteristic but it is related with the diesel engine. दोन्ही मध्ये फरक काय आहे? cetane number हे पण काय आहे? नॉकिंग कॅरेक्टरिस्टिक आहे. पण हे cetane नंबर जे काही आहे नॉकिंग कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डिझेल इंजिन, whereas the octane number it is the knocking characteristic of petrol engine. हे दोन्ही मध्ये फरक लक्षात घ्यायचा आहे. octane number related with the petrol engine and cetane number it is related with the diesel engine. Okay, आता आपण त्याच्यामध्ये cetane नंबर काय बघूया. octane नंबर आपण ऑलरेडी लास्ट पिरियड लेक्चर मध्ये बघितलंय. आता आपण बघूया व्हॉट इज द cetane नंबर. cetane number. Okay, cetane number it is also known as a cetane, it is also known as n hexadecane. नाव लक्षात ठेवायचं आहे. cetane it is also known as n hexadecane. N-hexadecane it is the saturated hydrocarbon. It is the N-hexadecane it is the saturated hydrocarbon which is having short ignition lag. परत एकदा सांगते, N-hexadecane it is the saturated hydrocarbon which is having short ignition lag. आता आपल्याला प्रश्न असा आहे की what is saturated hydrocarbon and what is the ignition lag. आता ते दोन्ही आपण बघूया. Okay, आता N-hexadecane it is having the molecular formula C16 hexadecane. That's why it is written in the C16H34. Okay, this is the molecular formula for the N-hexadecane. N-hexadecane it is the saturated hydrocarbon which is having a short ignition lag. Okay, आता आपण बघूया सॅच्युरेटेड म्हणजे काय. The any hydrocarbons which contains the single bond that is known as a saturated compound. Okay, किंवा saturated hydrocarbon म्हणजे असे हायड्रोकार्बन they are connected with each other by the single covalent bond. त्याला म्हणायचं सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. मी एक्झाम्पल दाखवते. आता सपोज मी एक्झाम्पल साठी म्हणून N पेंटेन घेते. पेंटेन means it contains 5 carbon atoms, that is 1 2 3 4 and 5, and this is connected with the 3 hydrogen atoms and 2 hydrogen atoms in between the carbon atoms. Okay, टर्मिनलला किती असणार आहे? 3 हायड्रोजन असणार आहे. दिस इज द सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन, दॅट इज N पेंटेन. ह्याला म्हणायचं सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. ठीक आहे. दुसरं आपण बघूया अनसॅच्युरेटेड म्हणजे काय. दिस इज अगेन CH3 CH3 CH2 CH2 CH, C double bond, CH, CH3, 1 2 3 4 and 5. This is the unsaturated hydrocarbon. याला unsaturated का म्हणायचं? इथे आपण बघूया CH. आता मी खाली H लिहिते त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजेल म्हणून लिहिते. ओके, याला म्हणायचं unsaturated hydrocarbon. This is known as saturated hydrocarbon. ज्या चेन मध्ये ज्या carbons they are going to attach with each other by the single bond, that is known as saturated hydrocarbon, and the hydrocarbons which are going to attach with each other by the double bond, ज्या चेन मध्ये at least एक तरी डबल बॉन्ड असला पाहिजे त्याला म्हणायचं अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. मग आता याच्यामध्ये N-hexadecane काय आहे? दिस इज द सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. म्हणजे हे काही जेवढे काही 16 कार्बन्स असतील, 16 जे काही कार्बन असतील, they all are attached with each other by the single bond. That's why it is known as a saturated hydrocarbon. I will repeat again. N-hexadecane it is the saturated hydrocarbon. त्याचा अर्थ आपल्याला समजलाय. Which is having short ignition lag. म्हणजे त्यांच्यामध्ये जो काही इग्निशनचा लॅग आहे इट इज व्हेरी शॉर्ट. तो शॉर्ट असतो. मग आता आपण बघूया इग्निशन लॅग म्हणजे काय. कसं होतं, आता मे बी डिझेल इंजिन असू दे किंवा पेट्रोल इंजिन असू दे, आयसी इंजिन मध्ये दोन्हीपैकी कुठलं इंजिन असू दे,
त्यामध्ये कसं होतं की जेव्हा आपण साधं सिंपल एक्झाम्पल, आपण गाडी जेव्हा बटन स्टार्ट करू किंवा की स्टार्ट मी करू तेव्हा जेव्हा त्यावेळी काय होतं, फ्यूल काय होतं त्या टँकमध्ये जातं, इंजिनमध्ये फ्यूल जातं, टँकमधून इंजिनमध्ये जेव्हा फ्यूल जातं तेव्हा थोडासा गॅप येतो आणि नंतर ती गाडी स्टार्ट होते किंवा ती गाडी त्या फ्यूलचं कंबशन होतं. मग जो काही त्याच्यामधला गॅप आहे दॅट गॅप इट इज नोन ॲज अ इग्निशन गॅप, दॅट इज इग्निशन लॅग. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय, इट इज द टाइम इंटरवल और द टाइम पिरियड बिटवीन इजेक्शन ऑफ अ फ्यूल इनटू द इंजिन अँड कंबशन ऑफ द फ्यूल. ह्या दोघांमध्ये जो काही गॅप येतो, जो काही टाइम स्लॉट येतो, दॅट गॅप इट इज नोन ॲज अ इग्निशन लॅग. ओके, आता या समजला अर्थ त्याचा, इग्निशन लॅगचा अर्थ समजला. इजेक्शन ऑफ फ्यूल इनटू द दॅट इज इंजिन अँड कंबशन ऑफ द फ्यूल, त्या दोन्हीमध्ये जो काही गॅप आहे, जो काही टाइम इंटरवल आहे, दॅट टाइम इंटरवल इट इज नोन ॲज अ इग्निशन लॅग. त्याला काय म्हणायचं, इग्निशन लॅग. लॅग म्हणजेच काय, गॅप. ओके, द गॅप बिटवीन द इजेक्शन ऑफ अ फ्यूल अँड द कंबशन ऑफ द फ्यूल, त्या दोघांमध्ये जे काही गॅप आहे दॅट इज नोन ॲज अ इग्निशन लॅग. ओके, मग जसा इग्निशन लॅग गोज ऑन इन्क्रीजिंग द नॉकिंग गोज ऑन इन्क्रीजिंग. इग्निशन लॅग जेवढा जास्त तेवढं नॉकिंग जास्त. ओके, इथं काय होतं बघा, जेव्हा इजेक्शन होतं किंवा कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इन टू द टँक, जेव्हा पेट्रोल मध्ये असेल, पेट्रोल इंजिन असेल, आयसी इंजिन मधलं जर का सपोज वी आर टेकन द 4 स्ट्रोक इंजिन मध्ये पेट्रोल इंजिन असेल, त्याच्यामध्ये काय होतं, थर्ड पॉवर प्लग होता, थर्ड स्ट्रोक होता, दॅट इज नोन ॲज अ पॉवर स्ट्रोक. ओके, त्या पॉवर स्ट्रोकमुळे काय व्हायचं, इग्निशन व्हायचं आणि फ्यूलचं कंबशन व्हायचं. पण डिझेल इंजिन मध्ये पॉवर प्लग किंवा पॉवर स्ट्रोक राहत नाही. मग डिझेल इंजिनचं इग्निशन कसं होतं, diesel engines are ignited by the compression method. ओके, कॉम्प्रेशननी त्या डिझेलचं इग्निशन होतं, कारण त्याच्यामध्ये इग्निशन प्लग किंवा पॉवर स्ट्रोक राहत नाही. ओके, दोन्हीमध्ये फरक समजलाय. पेट्रोलचं कसं काम करतं आणि डिझेलचं काम करतं. पेट्रोलमध्ये पॉवर स्ट्रोक आहे पण डिझेल इंजिन मध्ये पॉवर स्ट्रोक नाही आहे. ओके, तर ते कशावरती डिझेल इंजिनचं इग्निशन कसं होतं, बाय द कॉम्प्रेशन मेथड. ओके, मी आता काय म्हणाले होते, जेवढा इग्निशन लॅग हा जास्त असेल तेवढं नॉकिंग जास्त होतं. सिंपल एक्झाम्पल, रेनी सीझन असू दे किंवा विंटरचं सीझन असू दे, त्यावेळी तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल, जेव्हा आपण गाडी स्टार्ट करू, मे बी दॅट इज बटन स्टार्ट गाडी असू देत किंवा की स्टार्टने असू देत, ते लगेचच गाडी स्टार्ट होत नाही. आणि जरी नाही झाली तर त्याच्यामध्ये काय होतं की आपल्याला त्या इंजिन मधून असा साऊंड यायला लागतं, दॅट इज खडखडणारा आवाज किंवा दॅट इज नॉकिंग साऊंड त्याच्यामधून यायला लागतो. इट इज बिकॉज ऑफ द मॉइश्चर प्रेझेंट इन टू दॅट फ्यूल. त्या फ्यूलमध्ये मॉइश्चर असल्यामुळे कंबशनची प्रोसेस डिले होते, कंबशन लगेच होत नाही. त्या टँकमध्ये, त्या फ्यूल टँकमध्ये जरी त्या इंजिनमध्ये फ्यूल आलेलं असलं तरी ते लगेचच पेट घेत नाही. दॅट क्रिएट्स द इग्निशन लॅग. म्हणजे तिथं थोडा वेळ ते थांबतं. फ्यूल काय होतं, तिथे आल्यानंतर त्या इंजिनमध्ये आल्यानंतर फ्यूल लगेचच पेट घेत नाही. कंबशन व्हायला, इग्निशन व्हायला इट टेक्स अ टाइम इंटरवल. दॅट टाइम इंटरवल इट इज नोन ॲज अ इग्निशन लॅग. त्यामुळे काय होतं, इग्निशन लॅग वाढलं की नॉकिंग कॅरेक्टरिस्टिक वाढलं, आणि नॉकिंग वाढलं म्हणजे काय, त्या फ्यूलची एफिशियन्सी ही कमी झाली. समजलंय? ओके, आता आपल्याला हे समजलंय. हेक्साडेकेन इट इज द सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन विच इज हॅव्हिंग लो शॉर्ट इग्निशन लॅग. म्हणजे जेवढा इग्निशन लॅग हे शॉर्ट असेल तेवढं त्या गाडीची एफिशियन्सी चांगली असेल, कारण त्याच्यामध्ये त्यात नॉकिंग होत नाही. ओके, म्हणजे चांगलं फ्यूल कुठलं असेल ज्याच्यामध्ये इग्निशन लॅग हे कमी असेल. ओके, एमसीक्यू साठी लक्षात ठेवायचं आहे, इग्निशन लॅग इट इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ दॅट इंजिन. समजलं? ओके, आता आपण याची डेफिनेशन बघूया. C10 नंबरची डेफिनेशन बघूया. इट इज सेम आहे, फक्त त्याच्यामधले जे काही कॉन्स्टिट्युएंट आहेत ते डिफरंट आहे. ऑक्टेन नंबरची कशी होती त्याच्यासारखीच ही डेफिनेशन आहे, फक्त दोन्हीमध्ये कॉन्स्टिट्युएंट डिफरंट आहे. C10 number it is the percentage of N hexadecane present into the mixture of
N-hexadecane and 2-methyl-naphthalene. दोन्हीमध्ये तेवढाच फरक आहे. काय आहे? इट इज द पर्सेंटेज ऑफ N-hexadecane present into the mixture of N-hexadecane and 2-methyl-naphthalene. ओके, आता मी दोन्हीचं स्ट्रक्चर काढून दाखवते. कोणाकोणाचं मिक्सचर आहे? N-hexadecane आणि काय सांगितलं? काय? दॅट इज 2-methyl-naphthalene. 2-methyl-naphthalene. ह्या दोघांमध्ये सेकंड नंबर, इट इज द percentage of N-hexadecane present into the mixture of N-hexadecane and 2-methyl-naphthalene. ह्या दोघांच्या मिक्सचर मध्ये N-hexadecaneचं जेवढं पर्सेंटेज असेल दॅट इज द सेकंड नंबर. कळलं? आपण याच्यामध्ये काय बघितलं होतं? ऑक्टेन नंबर मध्ये इट इज द पर्सेंटेज ऑफ दॅट इज आयसोऑक्टेन और ऑक्टेन प्रेझेंट इनटू द मिक्सचर ऑफ आयसोऑक्टेन अँड N-heptane. त्याच्यामध्ये आयसोऑक्टेनचं जेवढं पर्सेंटेज होतं दॅट इज द ऑक्टेन नंबर. सेकंड नंबर काय? इट इज द पर्सेंटेज ऑफ N-hexadecane प्रेझेंट इनटू द मिक्सचर ऑफ N-hexadecane and 2-methyl-naphthalene. ओके, आता मी दोन्हीचं स्ट्रक्चर काढते. N-hexadecane that is CH3, CH2 that is 14 times again CH3. It is the structure of in short we have written the N-hexadecane. It is the saturated hydrocarbon and it is the mixture of that is 2-methyl-naphthalene. This is the structure for the naphthalene. हे काय आहे? नॅफ्थॅलिनचं स्ट्रक्चर आहे. 2-methyl-naphthalene. दिस इज द मिथाइल ग्रुप 2-methyl-naphthalene. ओके, आता काय डेफिनेशन? काय अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सेकंड नंबर, इट इज द पर्सेंटेज ऑफ पर्सेंटेज ऑफ N-hexadecane. दिस इज द N-hexadecane. 16 पाहिजेत ना? दिस इज द 14. इथं 14 कार्बन ऑलरेडी झाले and this is 15 and this is the 16. शॉर्ट मध्ये मी N-hexadecane असे दिले, म्हणजे 14 वेळेस कार्बन लिहिण्याच्या ऐवजी इट इज कवर्ड इन विदिन द CH2 14 टाइम्स. ओके, N-hexadecane and that is 2-methyl-naphthalene. याच्यामध्ये N-hexadecaneचं जेवढं काही पर्सेंटेज असेल दॅट इज नोन एज द सेकंड नंबर. म्हणजे त्या डिझेल फ्युएलचं त्या फ्युएलमध्ये जेवढे N-hexadecane जास्त असेल त्याचा सेकंड नंबर चांगला असेल. सेकंड नंबर जर का चांगलं असेल तर नॉकिंग कॅरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग. समजलंय? सेकंड नंबर समजलंय आपल्याला? इट इज सेम एज लाइक एज द ऑक्टेन नंबर. ओके, इट इज द सेकंड नंबर. ऑक्टेन नंबर रिलेटेड विथ द पेट्रोल इंजिन and cetane number it is related with the diesel engine. समजले? Okay. Now we'll take the next concept, that is the cracking. Pyrolysis, or it is also known as the cracking. Okay. Cracking म्हणजे काय? काय सांगता येईल आपल्याला? आता सपोज एक मिरर आहे, आपण तो वरतून खाली टाकली की ती क्रॅक जाते. काय होतं म्हणजे एक्झॅक्टली त्याच्यामध्ये जे काही मोठं मॉलिक्यूल असेल, कंपाऊंड असेल, त्याच्या छोट्या छोट्या पीसेस मध्ये कन्वर्ट होतं, त्याला म्हणायचं क्रॅकिंग. पण हे इथं काय मी जे काही एक्झाम्पल आता सांगितलं इट इज द ओनली फिजिकल चेंज आहे. पण केमिस्ट्रीच्या ह्याच्यामध्ये केमिकलच्या रिॲक्शनच्या फॉर्ममध्ये जर का बघायला गेलं दॅट वन इट इज द केमिकल चेंज. इथं फक्त फिजिकल चेंज होतं. तुम्हाला समजावं की क्रॅकिंग म्हणजे एक्झॅक्टली काय होतं, म्हणून इट इज नॉट एक्झॅक्टली रिलेटेड विथ दॅट, पण त्याचे मोठ्याचे कन्वर्जन छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये होणं त्याला म्हणायचं क्रॅकिंग. ओके, तर यालाच दुसरं नाव आहे पायरोलिसिस और क्रॅकिंग. ओके, that is conversion of, or that is changes of higher molecular weight compound into the lower molecular weight compound. किंवा higher hydrocarbons are going to be converted into the lower hydrocarbons by the means of heat or catalyst. That is known as a cracking. The process of, I will tell you the definition. The process of breaking of higher molecular hydrocarbons into lower molecular hydrocarbons by the means of heat or catalyst, that is known as a cracking.
देर आर द टू टाइप्स ऑफ क्रॅकिंग. क्रॅकिंगचा अर्थ समजलाय? हायर मॉलिक्युलर वेटचे जे काही हायड्रोकार्बन्स असतील त्याचं हिटिंग केल्यानंतर किंवा कॅटलिस्ट वापरल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन छोट्या छोट्या मॉलिक्युलर वेटचे जे काही कंपाऊंड्स असतील, लोअर मॉलिक्युलर वेटचे जे काही कंपाऊंड्स असतील, हायड्रोकार्बन्स असतील, त्याच्यामध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं. दॅट इज नोन एज अ क्रॅकिंग. द प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्टिंग higher molecular weight hydrocarbons into lower molecular hydrocarbons, that is known as the cracking. The cracking, it is, there are the two types of cracking, that is thermal cracking, and second it is the catalytic cracking. तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं, क्रॅकिंगचं मीनिंग काय आहे आणि दोन टाईपचे क्रॅकिंग आहे, थर्मल क्रॅकिंग अँड कॅटॅलिटिक क्रॅकिंग. ओके, थर्मल क्रॅकिंग काय? थर्मल म्हणजे काय? थर्मल मीन्स हीट. हीट वापरून by using the heat we are going to make the process of cracking, that is known as thermal cracking. By using the heat we are going to convert the higher molecular compounds or hydrocarbons into the lower molecular weight hydrocarbons, that is known as the thermal cracking. And second आहे catalytic cracking. Catalytic cracking म्हणजे काय? We are also going to make the breaking of that higher molecules into the lower molecules, but instead of using heat we are going to use the catalyst. Okay, catalysts are used to increase the rate of reaction. Here the catalyst we are used for the cracking method, that's why it is known as a catalytic cracking. Okay, I will show you one example. Again, I will take the example of N-pentane. We will take the example of decane. Decane, it is having, decane means काय? C10H22. आता याचं काय करायचं आपल्याला? थर्मल डिकम्पोजिशन करायचं आहे. याचं काय करायचं? थर्मल क्रॅकिंग किंवा आपल्याला याचं काय करायचं? डिकम्पोजिशन करायचं आहे. आता आपण कुठलं एक्झाम्पल घेतलंय? दॅट इज C10H22, दॅट इज डिकेन. आता याचं काय होतं? क्रॅकिंग होतं. म्हणजे काय होतं? आता हे हायर मॉलिक्युलर वेट आहे, तर ह्याचं आपण काय करणार? लोअर मॉलिक्युलर वेटमध्ये कन्व्हर्जन करणार आहे. दॅट इज, आता सपोज ह्याचं कन्व्हर्जन काय झालं? C5H12, दॅट इज पेंटेन, अँड सेकंड वन इट इज C5H10. दिस इज द N-pentane, and this is the pentene, because it contains the double bond. This is the pentene and this is the N-pentane. This N-pentane, it is known as paraffins, and these are known as the olefins. Okay, आता याचं काय झालं? इथे काय होते? 10 कार्बन होते, तर त्याचे स्मॉल पीसेस मध्ये, स्मॉल मॉलिक्युलर वेट मध्ये कन्वर्ट झालं. That is C5 and this is C5. This contains C5H12 and this contains the C5H10. This is known as the cracking process. Higher molecular weight hydrocarbons are going to converted into the lower molecular weight hydrocarbons. समजले हे क्रॅकिंग कन्सेप्ट? ओके, आपल्याला वन मोर अजून एक एक्झाम्पल देता येईल. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये, लास्टच्या त्याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं, दॅट इज फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑइल. त्याच्यामध्ये काय होतं? क्रूड ऑइलचं काय झालं? डिकम्पोजिशन झालं इंटू लोअर हायड्रोकार्बन्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण क्रूड ऑइल बघितलं होतं, त्याचे कशामध्ये? लोअर हायड्रोकार्बन म्हणजे त्याच्यामध्ये गॅसोलिन असू दे किंवा पेट्रोल असू दे, डिझेल असू दे, नॅफ्था असू दे किंवा हेवी ऑइल, त्याच्या छोट्या छोट्या मॉलिक्युल्समध्ये on the basis of boiling point it is going to decomposes into the smaller hydrocarbons. That one is the also best example of cracking. Okay, समजले क्रॅकिंग म्हणजे काय? Today's part we have seen the C10 number and that is the process of pyrolysis or the cracking. Okay, thank you.